प्रिय गौरी अपा आमर अनुरोध करुच्ची अपा ध्यान प्रार्थना पुस्तक अगस्ट 16 अगस्ट 15 अध्याय की पठन कर शुणेबे। गौरी कामिला अपा बुर्ला। परम करुणामयी माँ और प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। यही शुभ संध्यारे आजिर प्रभु श्री अरविंदर शुभ जन्म दिवस रे प्रभु श्री अरविंद को वन फेथ प्रभु वन फेथ प्रभु वन फेथ एवं तुम्हें आम समस्त को करुणा कर आम समस्त को तुमर योग्य संतान होई गढ़ी उठिया योग्य कर एवं तुम आशीर्वाद सर्वदा आम समस्त ऊपर प्रभावित हो एवं ऑनलाइन रे उपस्थित समस्त भाई को मध्य मोर प्रणाम। ध्यान प्रार्थना। अगस्ट 15 1913 एही आसन्न संध्यारे तोर शांति आहुरी गभीर और आहुरी घनिष्ठ होई उठिछि। जेउ नीरवतारे मोर सत्ता परिपूर्ण ता मध्यरे तोर कंठ स्पष्ट सुना जाउछि। हे परम विधाता आमर जीवन आमर चिंता आमर प्रेम आमर समग्र सत्ता सबु तो तोर संपत्ति तू अधिकार कर कारण तू ही तो आमर यथार्थ सत्ता। अगस्ट 16 1913 प्रेम हे भागवत प्रेम तू मोर सत्ता को भरी रहिछु मोर चतुर्पार्श्वरे प्रवाहित हेउछु। मु ही तू ही मु आउ मु तते देखुछि सकल सत्तारे सकल वस्तु मध्यरे पवनर मृदु प्रवाह ठारू आरंभ करी तेजपूर्ण सूर्य पर्यंत जे आमको आलोक प्रदान करे ओ तोर प्रतीक एसबु मध्यरे तते ही देखुछि। तू किए मु बुद्धि द्वारा तते बुझी पारे नहीं किंतु पवित्र श्रद्धा और भक्तिर निरवतारे तते पूजा करे। वंदे मातरम। धन्यवाद अपा आंतरिक धन्यवाद आपण को बहुत सुंदर भाव आपण ध्यान प्रार्थना पुस्तक पठन कर शुणेले आपण को पुणी थे कृतज्ञता भरा धन्यवाद जनाऊँगी। वर्तमान अनुरोध करी पूज्य सुभाष भाई को भाई तांकर आलोचना रखिबे। पूज्य सुभाष भाई भोगराई भाई को आंतरिक प्रणाम जनाऊँगी। भाई को अनुरोध भाई तांकर आलोचना रखिबे। ओम तत्सवितृवरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि यनः सत्यन दीपयत्। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी सीमा आपणकर पाद पद्म अधमर सहस्र कोटि प्रणाम। आज यही पवित्र श्री अरविंदर जन्म दिवस रे आज पाठचक्र वास्तविक आमे समस्त धन्य। एमती दिन गुड़िक आम केमती आसुची जेगुड़ा कि इम्पोर्टेंट दिन से दिन आम क्लास थाए मुझे भावे जे प्रकृत रे आमर ये कार्यक्रम पछरे माँ श्रीदंकर निश्चय सैंक्शन रही निश्चय समर्थन रही ता नहले ये कार्यक्रम केमती ठीक ठीक से दिन रे एमती दर्शन दिवस पड़े पूर्व एमती अनेक कथा घटी जा हो आम समस्त अति भाग्यवान मांकर करुणा प्राप्त होइछु। आज केड़े आम गोटे विशाल दिन केते संभावनार दिन केते आशार दिन जो आदर्श जो लक्ष्य जो भविष्य श्री अरविंद आम आगे उपस्थापना करिसेंती ताहार माने वास्तवायित करिवार एक संकल्प आम तेणु आम ये गोटे सुजोग निश्चित भाव आज दिन में भावी
ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଥିଲା, ଯୋଉ କଥା ଥିଲା, ସେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ମସିହାରେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15କୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। କାହିଁକିନା ସେଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ କଥା ଯେ ସେତେ ଦିନ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏବଂ ତାହା ଆଗରୁ ସେ ତ ଜାଣିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣବା କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିଜନରେ ସବୁ କଥା ଥିଲା। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 1913 ଏହି ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋ ଶାନ୍ତି ଆହୁରି ଗଭୀର, ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେଉଁ ନୀରବତାରେ ମୋର ସତ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ମଧ୍ୟରେ ତୋର କଣ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମା ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିବାର କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ, ସେ 14 ମସିହାରେ ଆସିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1913 ମସିହା 15 ତାରିଖ। ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, କେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ, କେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଉପାଦାନ। ମା ଯେ ସତସତିକା, ମା ମାନେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ମା ସବୁ କିଛି, ଏ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହି ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋର ଶାନ୍ତି ଆହୁରି ଗଭୀର, ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇନ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ କହନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ। ତେଣୁ ସେଇ ପିସ୍ କୁ ସେ ସେତେ ଦିନ ଅନୁଭବ କଲେଣି। ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସେଇ ନୀରବତାର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅସୀମଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ହେ ପରମ ବିଧାତା, ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ପ୍ରେମ, ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ସବୁ ତ ତୋର। ତେଣୁ କେମିତିକା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଆନ୍ତରିକ ସମର୍ପଣ, ତାହାର ଦେଖ ଜୀବନ୍ତ ନମୁନା ସେଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ପ୍ରେମ, ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସବୁ ତ ତୋର। ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁ ଅଧିକାର କର, କାରଣ ତୁ ହିଁ ତ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃପଣତା ନାହିଁ। ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁ ଅଧିକାର କର, କାରଣ ତୁ ହିଁ ତ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା। ପ୍ରେମ, ହେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ତୁ ମୋର ସତ୍ତାକୁ ଭରି ରହିଛୁ, ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛୁ। ମୁଁ ହିଁ ତୁ, ତୁ ହିଁ ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଦେଖୁଛି ସକଳ ସତ୍ତାରେ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ। ପବନର ମୃଦୁ ପ୍ରଭାବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଜସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଓ ତୋର ପ୍ରତୀକ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ତତେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ତୁ କିଏ? ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତତେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ନିରବତାରେ ତତେ ପୂଜା କରେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କେତେ ଗଭୀର, କେତେ ଆନ୍ତରିକ, କେତେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ହେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ, ତୁ ମୋର ସତ୍ତାକୁ ଭରି ରହିଛୁ। ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଦି ଜିଲ୍ ଫର ଗଡ, ଗୋଟେ ବାଇବେଲିକାଲ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଜିଲ୍ ଫର ଗଡ has eaten me up। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆକୁତି, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ସେ ମତେ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଛି।
हे भगवत प्रेम तू मोर सत्ता को भरी रहीचु मोर चतुर्पार्श्व प्रवाहित होउछु मु संपूर्ण भाव ता द्वारा आवृत तू ही मु ही तू एभली एकात्मता से लाभ करचंती जहा फल परम सहित तांकर पार्थक्य भेदभाव किछि भी नाही दुईटी सत्ता एकक सत्ता तू ही तू तू ही मु आ मु तोते देखुची सकल सत्तारे सकल वस्तु मध्य पवन मृदु प्रभाव ठार आरंभ करी तेजपूर्ण सूर्य पर्यंत तेणु कोउठी तू नाही एकथा नुह सबु जगार तू रहीचु श्रीरंजकर जो हु कविताटी अच्छी से कवितार प्रत्येक लाइन रे जे तू आकाश रे अच्छु बनानी रे अच्छु तू सबु जगार अच्छु आम भितर अच्छु ईश्वर हसरे अच्छु पुरुषर शक्ति रे अच्छु तू किए तू कोउठी केमितिका केते सुंदर कविता गोटे अच्छी हु कविता केते समय पाइले ताको पढ़िबा केते मजादार कविता पवनर मृदु प्रभाव ठार आरंभ करी तेजपूर्ण सूर्य पर्यंत जे आमको आलोक दान करे तोर प्रतीक एसबु मध्य तोते ही देखुचे तेणु जहाँ जहाँ दृष्टि जेठी दृष्टि पड़ुची से भगवान को ही देखुचंती तू किए मु बुद्धि द्वारा तोते बुझीपारे नहीं आमे मन द्वारा बुद्धि द्वारा भगवान को केबे भी जानी परिबानी तेणु मन नीरव नहले भगवान को बुझीबा जानिबा हृदबोध करिबा केबे संभव हुए ता भीतर से लाइन टिकेट सुंदर when naked of ego and mind one hears the voice and sees through light to ever greater light जितेबले आमे मुक्त हो जाई मन पाखरु एवं निजर अहंकार पाखरु सेतेबले आमे सुनी पारी तांकर भॉइस आमे देखि पारी तांकु एवं आलोक माध्यम रे से महाआलोक से जो महान सूर्य तांको आमे देखि पारी my body is God's happy living tool my spirit a vast sun of deathless light से तांकर गोटे ट्रांसफॉर्मेशन कविता रे से कथा वर्णन करचंती तू किए मु बुद्धि द्वारा तते बुझी पारे नहीं किंतु पवित्र श्रद्धा और भक्तिर निरवता रे तते पूजा करे भगवान को बुद्धि द्वारा तर्क द्वारा आदौ प्रमाण करी हबनी भगवान अच्छंती बोली युक्ति द्वारा प्रमाण करवा बहु कष्ट किंतु आम हृदय आमर उपलब्धि आमर अनुभूति केबे भी ताको अस्वीकार करि परिबो नाही यह होची भगवान गोटे प्रकाशर माध्यम किंतु बुद्धि द्वारा ता संभव नुहे बाह्य चक्षुरे ता संभव नुहे केवल आमर अंतरचक्षु आमर अंतरात्मा ही तांको प्रकाश करिवारे समर्थ अन्य केही भी नुहंती थाउ एतिकिरे आज तांकर सेही श्री अरविंदकर 1947 मसीहा जो कथा जो वक्तव्य रखिथिले भारतर स्वाधीनता विषय से किसी अंश पठन करवा 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख स्वाधीन भारतर जन्म दिवस ताहा पाई यह एक पुरातन जुगर अवसान और नूतन जुगर आरंभ वास्तविक जदि भारतवर्ष स्वाधीन ही न था ताने पृथ्वीर नूतन जुगर आरंभ होबार समय आहरी विलंबित हो जाता किंतु आम एक स्वाधीन जाति रूपे आम जीवन और कर्म द्वारा यह एपरी एक महत्वपूर्ण दिन भाव रूप देवा जेपरी समग्र पृथ्वी पाई मनुष्य जातिर राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक भविष्य एक नूतन जुगर उन्मोचन करिवो तेणु ये केवल भारतवर्षर स्वाधीनता नुहे ये समग्र विश्वर समग्र मानव जातिर स्वाधीनता राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भविष्य एक नूतन जुगर आविर्भाव एक नूतन जुगर उन्मोचन केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहना चाहते विजन से देखी जे भारतवर्षर स्वाधीनता एटा नुह एटा समग्र विश्वर स्वाधीनता मानव जातिर स्वाधीनता मानव को
ଅତିମାନବତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ସେ ପଛକୁ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ମୋର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦକର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ଦିବସଟି ଏପରି ବିପୁଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାକତାଳୀୟ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଇଏ ଏକ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମୁଁ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆକସ୍ମିକ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏକା ଦିନେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ତାରିଖଟି ମିଶି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଏହା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ମନେ କରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ମୋର କର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଯାହା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଏହା ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଅନୁମୋଦନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଧାରା ଯାହା ଯାହା କଥା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ କେବେ ତା ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଏଟା ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଫଲ୍ୟର ସମୟ ସମାଗତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପୃଥିବୀର ଆବିର୍ଭାବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପନ ହବ, ତା ପାଇଁ ସମାଗତ ସମୟ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦିବସ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡିକୁ ମୁଁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଦିବସ ପଛରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦିଓ ସେଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଏଇ କଥା ଅସମ୍ଭବ, ବୋଧେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସେ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଅଥବା ସଫଳତାର ପଥରେ ଏଇ ସବୁ କ୍ରିୟାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଭୂମିକା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ବାଟ ଫିଟେଇଲା। କେଡେ ମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦିନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସବ ଲାଲ ହୋ ଯାଏଗା ଯେ କଥା ଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ପ୍ରଥମ କରି ବାଟ ଫିଟେଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲା। ଏଇଟା କମ କଥା ନୁହଁ। ଯୋଉ କଥା ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ମାନେ ହାଫ ନେକେଡ ଫକିର ବେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଇଏ କିଏ, ହୁ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ହାଫ ନେକେଡ ଫକିର। ଅଟଲି ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିଲେ ଦିସ୍ ହାଫ ନେକେଡ ଫକିର ଇଜ ରିଙ୍ଗିଂ ଦି ଡେଥ ନେଲ୍ ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର। ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧଲଗ୍ନ ଫକୀର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଡେଥ ନେଲ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାହା ହିଁ ହେଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସମଗ୍ର ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ, ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ କ୍ରିୟାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଭୂମିକା, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଇଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା, ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାଠିକର କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ତ ସଫଳ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଜି ଭାରତ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରବେଗ
ଓ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଯେ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ କଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମା କହିଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ? ଭାରତ ତ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ, ମା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ଯେ ଏ ଭାରତର ଏଇ ପାର୍ଟିସନ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ? ମା କହିଲେ ନେଭାର, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଦିସ୍ ପାର୍ଟିସନ ମାଷ୍ଟ ଗो। ଏ ପାର୍ଟିସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ, ଉଭେଇ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଭାରତର ଏଇ ପାର୍ଟିସନ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵାରା, କଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନକ୍ଷୟ ଦ୍ଵାରା ବା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଦ୍ଵାରା ହବ ନା କେମିତି ହବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମା ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦିନେ ଚାହିଁବ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାଙ୍କର ଇଏରେ ସେମାନେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେଇପାରିବେ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଏକ ମାନେ ମନୋଭାବ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବାନି, ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ଚାହୁଁ। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଗୋଟେ କନଫେଡେରେସନ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଭାରତର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଇ ରହିବା, ଆମେ ଅଲଗା ହବାକୁ ଯିବାନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଫଳ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସଫଳ ହବ। କାରଣ ଏକଥା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ଭାରତବର୍ଷର ଏକତା ଏଇଥିରେ ଯେ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଏକତା, ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଏକତା। ଯେଉଁ କଥା ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବସୁଧାରେ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ। ଏହାକୁ କେହି ବି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହବ ଏବଂ ଭାରତ ହବ ତାର ଗୁରୁ, ଭାରତ ହବ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଭାରତ ହବ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜନନୀ। ଆମର ଭାରତ ମାତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାତା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ଅଛି ତାଙ୍କର ସାଇକିକ ଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ମଣିଷର ଗୋଟେ ସାଇକିକ ଅଛି, ଦେଶ ମାତୃକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇକିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିକୁ କହୁଛୁ, ମହାଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଦୁର୍ଗା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେମିତି ଭାରତ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆଦିମାତା। ଦେଶ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବିଷୟରେ ଚିରକାଳ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିକାଶ ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ହବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଖାଲି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ଏସିଆର ଏକତ୍ୱ, ଜାତିସଂଘର ଏକତ୍ୱ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଥିଲା ଏକ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏସିଆବାସୀଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ମୁକ୍ତି ଓ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାହାର ମହତ୍ତର ଭୂମିକା। ଏସିଆ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ, ତାହାର ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଛି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତି ହେବା ପଥରେ। ତେଣୁ ଏସିଆର ବିଶାଳ ଅଂଶ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହେବା ପଥରେ। ଏହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାଧୀନ ଥିବା ବା ଆଂଶିକ ପରାଧୀନ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ହେଉ ବା କାଲି ହେଉ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ହେବ। ସେଥିରେ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ ଏହି ଭୂମିକା
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସଭାରେ ସେ କେଉଁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରତର, ଉଜ୍ଜଳତର ଓ ମହତ୍ତର ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଗଠନ କରିବ। ମାନବ ସମାଜର ସେହି ଏକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଯଦିଓ ତାହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହାକୁ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରବେଗ ଓ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ସେ ସେହି ଧରଣର ବିଶାଳତର ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତିକୁ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଓ ଆଶୁ ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଚାବି ରଖି ଆସିପାରିବ, ତାହା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଫଳ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଏକତା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରয়োଜନ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରେ ତାହା ଗତି କରିବ, ତଥାପି ଇଏ ଦିନେ ସଫଳ ହବ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ, ପୃଥିବୀକୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଦାନ, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅତିମାନସ ଜାତି ବା ଦିବ୍ୟ ଜାତି, ନୂଆ ସର୍ଜନା, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳୁ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପୃଥିବୀକୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଦାନ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛୁ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଘୋଷଣା ଯୋଗ ଦିବସ, ଇଏ ଜାତିସଂଘ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଏତେ ଭୋଟରେ 96 ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭାରତର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯିବ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ଭୋଟ କେବେ ପାସ୍ ହେଇ ନଥିଲା ଜାତିସଂଘରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ପୁଣି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ 47ଟା ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ନଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ୟୁରୋପୀୟ ଖଣ୍ଡ ସୀମା ସମସ୍ତ ପାର ହେଇକି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବ। ଏ ଯୁଗର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆଶାର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯେ ଖାଲି ତାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଗତି, ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କି ଶିଳ୍ପ, ସାହିତ୍ୟ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ଇଏ କଥାର ନୁହଁ। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୂମିକା ତୁଲେଇବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହବ। ସେମାନେ କେବଳ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ତାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ନୁହଁ, ତାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଶକୁ ଯଦି ରୂପାନ୍ତର କେହି କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଥିବେ, କେବେ ବି ତାହା ସଫଳ ହବନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କ ଆଶା କଣ, କିଛି ବି କଥା
କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, এই ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାତିସଂଘ 1909 ମସିହାରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ଯେଉଁ ୟୁନେସ୍କୋ ଅଫିସ, ସେଟା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଫିସ ୟୁନେସ୍କୋ, ସେ ଅଫିସରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଡକ୍ଟର କରଣ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ସେଇ ଉନ୍ମୋଚନ ଦିବସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। କମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ନାମରେ। ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବିଶାଳତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ପରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କଥା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସଦାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ରଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ଦକ୍ଷତା ବୋଇଲେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରାଣିକ ଦକ୍ଷତା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଫିଟୁଛି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଦୂର ସାକାର ହୋଇଛି ବା ହେଲାଣି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧିରେ ନବା। ତାପର ଶେଷ କଥା ସେ କହିଲେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବିଶାଳତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ। ଯୋଉ ଅତିମାନସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଗ୍ର ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ବିଶାଳତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସାମାଜିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିଚଳିତ କରିଛି, ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିଦେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବହିଲେ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ବହିଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜୀବନ। ଏଠି ସେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି, our worldly life is full of cares and anxieties, sorrows and sufferings, miseries and tortures, chaos and confusion। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନଟା ସୀମିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବାଟ ତାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେଥିରେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି, ମା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଏତେ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଜରା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କିପରି? ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଇଫ ମ୍ୟାନ କନସେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଯଦି ମଣିଷ ଖାଲି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ଯୋଗିତା ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ୱିଥ ଗଡ ଫର କି। ଯେତେ କୁଟାଭାସ ଜୀବନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ଚାବିକାଠି ରହିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ। କେତେ ଆଶାବାଦିତାର କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବରାବର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ କଣ ନା, ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରର କାବ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତର କାବ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି ଫ୍ୟୁଚର। ସେ ସବୁ କଥା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମର ଯୋଉ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ସାବିତ୍ରୀ, ତିନିଟା ଭାରତବର୍ଷର ମହାକାବ୍ୟ, ଇଏ ବହୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା।
ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁ ଆଗରୁ ଶୁଣାଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନା କଣ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ସେ ଆଗରୁ ଭୀଷ୍ମ ଅମଳର ଲୋକ। ଯାହା ହଉ ସେ କଥା ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଦେଖୁଛେ ତାର ପ୍ରମାଣ, ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ, ଯୋଉଟା କି ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଭିଜନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ବି ଅସମ୍ଭବ ହେଇନପାରେ। ସେଇପାଇଁ ସେ ମାନେ ମା ବହିରେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ କି ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ। କଥା ଆମେ ଜାଣିଲୁଣି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ ହେବାରେ ଚାଲିଛି, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହବ। ମା ସେପାଇଁ କହନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ବି ହେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହେଷ୍ଟ, ତୁମେ ଆଦୌ ତରବର ହୁଅନି। ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଅତି ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। କେତେ ମଣିଷ 80-90 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି କ୍ୱଚିତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଙ୍କଟ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ଇଏ ଘଟିବ। କାରଣ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଅହଂକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହବ ସିଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଦୌ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରାଧୀନତାର ଇଏ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଭୋଗ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଅହଙ୍କାରର ଯୋଉ ମାନେ 3ଟି ମହାକର୍ଷଣ, ସେ ମହାକର୍ଷଣ ତାକୁ ମନି, ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ତାକୁ ଏତେ ଆବୃତ କରି ଏତେ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ତାପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସେଥିରେ କାବୁ ହେଇକି ଅଛି। କେବେ ବି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେନି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନକୁ ଯିବି ବା ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି ତାଙ୍କରି ଲୀଳା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ମନ ଦିଏନି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ସର୍ବସ୍ୱ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ନିଜର ପରିଚୟ କେବେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି କି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟଟି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟି ଅତି ଅତି ତୀବ୍ର, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ମାନେ କାଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ। ସେପାଇଁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ ଦି ଆର୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ଦି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ କନସିୟସନେସ। ଭବିଷ୍ୟତ, ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଗୋଟେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ। ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ କମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ, ଏଟା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏହା ବିଧିଲିପି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ, ନ୍ୟୁ ଜାତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ। ଅତି ମଣିଷ, ଅତି ମାନବ ହବ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଲେଫ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍। ମଣିଷ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି whether they will collaborate or not, ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ। or else crushing circumstances will be enforced upon them। ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଅତି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆହବ, ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ। ତାର ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ, ମନର ବିକାଶ ଯେତିକି ହେଇଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଙ୍କାରର କବଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସମସ୍ତକୁ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ନିଜ ବଳରେ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଚିରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଆମର ହାତରେ କେତେ କଣ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନର ଉପକରଣ ଆଉ କେତେ ପ୍ରତିଷେଧକ କେତେ କଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିଦବା। କିନ୍ତୁ ଫେଲିୟର ହେଲା। ଏବେ ଏଇ ଗତକାଲି ଖବରକାଗଜରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲହର କୋଭିଡ ର ସେ ମାଡି ଆସୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ SOP ଜାରି କଲେଣି ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ ରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ, କୋଭିଡ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ, ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ମାଡି ଆସୁଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ମଣିଷ, ଇଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ମଣିଷ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ ତା ପାଇଁ
ଚେତାବନୀ ଆଉ ଆସନ୍ତାନି ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ ପାଆନ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତା, ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଇଏ ସମସ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧିତ ହବ, ଏଥିରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଆସିବା ପରଠୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ପୃଥିବୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମା କହନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଟିଚିଂ, ନଟ୍ ଏ ରିଭିଲେସନ ଓନ୍ଲି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିସିସିଭ୍ ଆକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍। ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ଭୁଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ, ଯାହା ଫଳରେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି, ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉପସଂହାର ରଖିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଲିଲେ। ସତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ମାର୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଜୀବନର ସବୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ସୁଷମା ପଛରେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିପଦ କହିବେ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଉପସଂହାର ରଖିବେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15ର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅନେକ କଥା ଭାଇ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପଥ, ଆମର ବନ୍ଧନ ଏବଂ ପୁଣି ବିଜୟ, এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ କଥା ଭାଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଭାରତର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 152ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ତାଙ୍କର 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର এই ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି କହିଥାଏ। ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ମାଟିରେ 1893ରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଭାରତରେ ବିଲାତରୁ ଆସି, ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଇଏ ମା ଭାରତ ନଦ ନଦୀର ଦେଶ ନୁହେଁ, ପାହାଡ ପର୍ବତର ଦେଶ ନୁହେଁ, ଆଉ ମା ଆଜି ବନ୍ଦିନୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଭାରତ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ନ ହବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ସେଇ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ଯାହା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବରୋଦା ତ ଗଲେ, ସେଥର ଫେରି ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ଗୋଟେ ବୈଠକ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହି ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ଇଏ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦବ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦବ, କୋଉ ବଳ ତୁମର ଅଛି, କୋଉ ଶକ୍ତି ତୁମର ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ଯେ ବାରିଷ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମିତ୍ର, ମେଦିନୀପୁରର ସତ୍ୟେନ ବୋଷ ଏବଂ ସରଳା ଦେବୀ କଲିକତାର, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାରିନ
ଏଇମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ତୃତା ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ବକ୍ତୃତାର ମର୍ମବାଣୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ଲୋଗାନ ଉଠିଲା, ବିପ୍ଳବର ତୃର୍ଯ୍ୟନାଦ ହେଲା। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ବୋମାମାରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଲା, ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୁଣି ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚନ୍ଦନନଗର ପୁଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଯେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ଯିଏ ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ପୋତିଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଞ୍ଜି ପ୍ରଥମ ହିଁ ବପନ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମାଟିରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବାକୁ ହବ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସରଳା ଦେବୀ, ବମ୍ବେର ବାପ୍ତିଷ୍ଟା, ଏମିତି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ମେସେଞ୍ଜର ପଠେଇ, ଦୂତ ପଠେଇ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ଯଜ୍ଞର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା। ଏ ବିଶାଳ ଚେତନାର କଥା। ଯଦିଓ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିଣତ ହବ ତାହା ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, କେତେ ଆଲୋଚନା, କେତେ ଧ୍ୟାନ ତପ ଏସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛି ରାତିରୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପାଠଚକ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚିରନ୍ତନ ଧାରା ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେଇ ଆବାହନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଇ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ସମୟ ଯେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କଥା କହିବିନି, ଭାଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ପଦେ କହିଲି। ଏବଂ ସମୟ ଆସୁଛି ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ଇ ଯାତ୍ରା, ସେ ଆଉ ଏକ ଚେତନାକୁ ଉଠିଯିବ ମଣିଷ, ଯାହାକି ସେ ମାନବରୁ ଅତି ମାନବ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାର ଚାହିଁବା ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରବାର ମାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏ ସାଧନା ମାଙ୍କର, ମା ହିଁ ସାଧନା କରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିରନ୍ତର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ଗତକାଲି ଥିଲା ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଧାରା ଯେ ମା ନାମ ଜପ କର, ତାହା ହିଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ସହାୟକ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଏଇ ମର୍ମରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥାନ୍ତି, ସଜେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ପାଠଚକ୍ର, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ସତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଧବୀ ଦାସ ଅପାଙ୍କୁ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ବୋଲିବେ, ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରିବେ। ମାଧବୀ ଦାସ ଅପା କାଳିକ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବିଶମ୍ବର হে ଶିବ ସୁନ୍ଦର, ବିଶମ୍ବର হে ଶିବ ସୁନ୍ଦର, জয় প্রভু শ্রী অরবিন্দ, বিশ্বম্বর হে শিব সুন্দর, জয় প্রভু শ্রী
অরবিন্দ শান্ত স্বরূপ মঙ্গলময় শান্ত স্বরূপ মঙ্গলময় চরাচর বিশ্ববന്ദ്য বিশ্বম্বর হে শিব সুন্দর জয় প্রভু শ্রী অরবিন্দ বিশ্বতীত হে বিশ্ব মোহন অতি মানস ভক্তার বিশ্বতীত হে বিশ্ব মোহন অতি মানস অবতার দেব বন্দিতা দিব্য পরম দেব বন্দিতা দিব্য পরম চেতনার পারাবার চেতনার পারাবার নামরু ঝরই চাতক পরাণে নামরু ঝরই চাতক পরাণে সুধা মধু মকরন্দ বিশ্বম্বর হে শিব সুন্দর জয় প্রভু শ্রী অরবিন্দ বিশ্বম্বর হে শিব সুন্দর হে মন চল শান্ত সুন্দর বাণী তুম সিদ্ধ মন্ত্র হে মন চল শান্ত সুন্দর বাণী তুম সিদ্ধ মন্ত্র কাশে গভীর বধিরা চেতনা প্রকাশে আবাহন সে যে মন্ত্র আবাহন সে যে মন্ত্র ভুবনে ভুবনে পরাণে পরাণে ভুবনে ভুবনে পরাণে পরাণে সঞ্চরী নিত্যানন্দ বিশ্বম্বর হে শিব সুন্দর জয় প্রভু শ্রী অরবিন্দ বিশ্বম্বর হে শিব সুন্দর বিশ্বম্বর হে শিব সুন্দর মা বন্দে মাতরম। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଏ ରଖିଲେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜ୍ୟ ସୁବାସ ଭାଇ ପୂଜ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମାଙ୍କ କୃପା କଲେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ ଏଇଠି ରହିବା। Goodbye.